ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್. ದಯಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಮೈ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮೈ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ video, that is we are continuing the chapter called sources of energy, that is video number 4. So in video number 4, in the last video we have studied up to solar cell. Now we are going to study about tidal energy. So we are going for alternate source of energy. In that alternate source of energy, solar energy, tidal energy, sea wave energy, ocean thermal energy, then geothermal energy, nuclear energy. So many alternate source of energy we have to study in this chapter. So among that one, let us study about the tidal energy. So first let us know what is the definition of tides. Tides andre eno? What is the meaning of tides? So tides means the rise and fall of water. The rise, nodi, water rise agutte ಮತ್ತೆ fall ಆಗುತ್ತೆ. The rise of water, the rise and fall of water in the sea is called as tides. So ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಸಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಡ್ಸ್. ವೈ ದ ಟೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ gravitational pull of the moon. Due to the gravitational pull of the moon. So ಮೂನಿನ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, that gravitational pull is making the water in the sea to rise and fall. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ, ಸೊ ಯಾರು ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೌರ್ಣಮಿ ದಿವಸ ಈ ಮೀನುಗಾರನ ಸಮುದ್ರದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವತ್ತು ಅಲೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂನು ಅರ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮೂನಿನ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳಿರ್ತದೆ, ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ, ಫಿಶರೀಸ್, ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಡೂ ಫಿಶಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ supposed to go for fishing at that time. So idu because so many big tides will be there, and those tides are caused because due to the gravitational pull of the moon. Due to the gravitational pull of the moon, the water in the sea will rise and fall. This rise of water and fall of water in the sea due to the gravitational pull of the moon is called as tidal energy. Is called tidal energy. Nodi, tides andre the rise and fall of water in the sea. Why the tides are caused? Because due to the gravitational pull of the moon. Due to the gravitational pull of the moon, so the water in the sea is getting rise and fall, and this rise and fall of water in the sea will produce some energy, and those energy is called tidal energy. ಈ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅಟ್ ದ ಸೀ ಶೋರ್, ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಥರ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲಿಂಗ್, ಅದು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ದ ಟರ್ಬೈನ್. The water which rises and fall will makes the turbine to strike. As the turbine is striked by the rise and fall of water, a turbine rotate agutte. In turn, turbine is connected to generator. As turbine rotates, generator also rotates, and it generates electricity. Like this, electricity will be generated. So by using tidal energy, so tidal energy na use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟರ್ಬೈನ್ ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ದ ಟರ್ಬೈನ್, ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ tides, the tides will strikes the turbine. As the turbine is struck by the tides,
the turbine rotates, the turbine is connected to generator and generator also rotates and it generates electricity. Like this, by using that is what we call it as tidal energy, by using tidal energy we are converting it into electrical energy. So conversion of tidal energy into electrical energy helps to generate electricity. ಆದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರಿನ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಫಾಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಅದೇ ಥರ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಟೈಡ್ಸ್, ಲೋ ಟೈಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹೈ ಟೈಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಸೊ that is we cannot generate electricity. The disadvantage is that we cannot generate electricity. We cannot generate electricity on a large scale. So using tidal energy we cannot generate electricity on a large scale. So ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟೈಡ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋ ಟೈಡ್ಸ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ಟೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ that what we call it as tidal energy. Now we are going to study about sea wave energy. So what is meant by sea wave energy? So sea wave energy andre ena, so this is the water present in the sea. When the wind blows, due to the wind the wave is created in the sea, and this wave is made to strikes the turbine. As the turbine rotates, it is connected to generator also rotates and generate electricity. ಸೊ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಅಲೆಗಳು ಬಂದು ಟರ್ಬೈನ್ನ ಬಡಿತದೆ. ಯಾವಾಗ ಟರ್ಬೈನ್ನ ಅಲೆಗಳು ಬಡಿಯುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಸೊ ಟರ್ಬೈನು ರೊಟೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟರ್ಬೈನ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಜನರೇಟರ್. ಸೊ ಟರ್ಬೈನ್ನ ಜನರೇಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಟರ್ಬೈನ್ ತಿರುಗುತ್ತೋ ಜನರೇಟರ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಜನರೇಟರ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿ ವೇವ್ ವಿ ಆರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿ ವೇವ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರು, ಈ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಸೊ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ when the wind blows on the sea water, the wind will produces the sea wave, and this wave will strikes the turbine. As the turbine is struck by the sea wave, the turbine starts to rotate. The turbine is connected to generator. As the turbine rotates, generator also rotates and it generates electricity. And this type of energy is called sea wave energy. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿ ವೇವ್ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಜನರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆನ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸಿ ವೇವ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ, ಸಿ ವೇವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೋ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಂಡ್, ಈ ಅಲೆಗಳು ಟರ್ಬೈನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಟರ್ಬೈನ್ನ ನಾವು ಜನರೇಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ದ ಟರ್ಬೈನ್ rotates, generator also rotate and it generate electricity. So electricity is generated by sea wave energy. So the disadvantage, we cannot use that means by using sea wave energy we cannot generate electricity on a large scale. So this is the disadvantages of sea wave energy. Now we are going to study about another type of energy that is called ocean thermal energy. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ
what is meant by ocean thermal energy. So ocean thermal energy ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓಷನ್. ಇದು ಸಮುದ್ರ. ಸೊ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀರಿದೆ. ಸೊ ದ ಎನರ್ಜಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ sea surface heated by the sun and the cold water found at the deep layer of the ocean is called ocean thermal energy. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸನ್ನಿಂದ ಲೈಟು, ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಓಷನ್ ವಾಟರ್. ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರು. Due to sun, the water on the surface of the ocean will get heated up. Therefore, its temperature rises. But the water present in the deep of the sea will be cold. So, ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರು ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಡೀಪ್ ಇಂಟು ದ ವಾಟರು ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲೊಂದು 25 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 5 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ಗೂ ಡೀಪ್ ಇಂಟು ದ ವಾಟರ್ಗೂ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್? ಎಸ್. ಎಷ್ಟು? 25 - 5 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ and deep into the water makes the gas to become, so that makes difference in temperature ಇದೆ. So what is the difference in temperature? So difference in temperature is about, for example, ಇಲ್ಲಿ 25 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಏಕೆಂದರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್, ನೋಡಿ, ಇನ್ ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಓಷನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಟು ಗೆಟ್ ಇಂಟು ಗ್ಯಾಶಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇದೆ, ಈ ಅಮೋನಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿರೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ವೆನ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಗ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ದಟ್ ಗ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ will makes the turbine to rotate, and this turbine is connected to generator. As turbine rotates, generator also rotates and it generates electricity. So this is the thing that you have to keep it in mind. So ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ, so as you have observed that, so this difference in temperature make the liquid ammonia to become gaseous. When it becomes gas, and that liquid ammonia will strikes the turbine. As the turbine is struck by the gaseous ammonia, the turbine starts to rotate, and as it rotates, it is connected to generator. So generator also rotates and it generates electricity. So idu electricity na generate ಮಾಡುತ್ತೆ. So it generate electricity. So next ಮತ್ತೆ gaseous ammonia ಮತ್ತೆ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, then again it becomes liquid ammonia. When there is a difference in temperature between the surface of water and the deep into the water, again this difference in temperature makes the liquid ammonia to change its state from liquid to gas. ಮತ್ತೆ gaseous ammonia will strikes the turbine. As the turbine is struck by the gaseous ammonia,
turbine rotates and turbine is connected to generator, and this generator rotates and generate electricity. But liquid ammonia get cool and it will become gaseous ammonia will get cool and it becomes liquid ammonia. Again the same process will be continued. So like this, by using the ocean thermal energy, we are generating electrical energy. So this is the thing that you have to keep it in mind regarding ocean thermal energy. After studying ocean thermal, already we have studied tidal energy, sea wave energy, ocean thermal energy. Now we are going to study about that is geothermal energy. What is meant by geothermal energy? So energy obtained from hot molten rocks trapped hot fluids inside the earth is called geothermal energy. Geo andre earth, thermal andre heat andre artha the energy obtained from hot molten rocks trapped hot fluids inside the earth. So ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, so inside the earth there will be big rocks. Due to pressure and temperature, these rocks will become molten, and these molten rocks which has been trapped as a hot fluid inside the earth will gives us heat energy. Using this heat energy we are converting it into electrical energy. So this is called geothermal energy. So now let us study about geothermal energy. What is the definition? Energy obtained from hot molten rocks trapped hot fluids inside the earth is called as geothermal energy. Now let us know what is meant by hot spot. So hot spots andre ಏನು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ hot spots ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ, as we move deep into the earth, the pressure increases. As the pressure increases, temperature also increases. Due to increase in temperature, the rocks will become molten rocks ಆಗುತ್ತೆ. And these molten rocks which has been formed deep inside the earth, that region will become hot region. ಹಾಗಾದ್ರೆ molten rocks ಇರುವ region ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? It will be hot region. And these hot region which are inside the earth is called as hot spot. ನೋಡಿ, ನಾವು as we move deep into the earth, pressure increases and temperature increases. As the temperature increases, the rocks inside the earth will become molten rock, and these molten rock region become hot region, and where the region where you can see the molten rocks, those region is called hot spot. ಈ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. As we move deep into the earth, the pressure increases. As the pressure increases, temperature increases. As the temperature increases, the rock inside the earth will become molten, and these molten rock region will become hot, and these hot regions that is molten rocks, where the molten rocks are there, that region is hot region, and here the heat is trapped, and those region is called hot spot. ನಾವು ಡೀಪ್ ಹೋದಂತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ರಾಕ್
ಟು ಬಿಕಮ್ ಮೋಲ್ಟನ್. ಸೊ ಅದು ರಾಕು ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಕು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹಾಟ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ದ ಈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾಪ್ಡ್. ದ ರೀಜನ್ ವೇರ್ ದ ಈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ? ಈಗ ಬರೀಬೇಕು molten rocks formed in the deeper hot regions of Earth's crust are pushed upward and trapped in certain regions called hot spot. So ನೋಡಿ, as we move deep into the earth, the pressure increases and the temperature also increases. Due to this one, the rocks become molten, and these molten rock will be pushed up, and there, as it pushed up, here the heat is trapped, and the region where the heat is trapped inside the earth crust is called hot spot. As we move deep into the earth, the pressure increases, temperature increases. Due to this one, the rock become molten, and this molten rock is a hot region, and this hot region or molten rock is pushed up, and the region where the heat is trapped inside the earth crust is called hot spot. Spot andre jaga anta, place anta. A place where hot region is there, that place is called hot spot. Next, we have to know about what is meant by hot spring. So hot spring andre ಏನು, ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್? ಸೊ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮೋಲ್ಟನ್ ರಾಕು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪುಷ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪುಷ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೀಜನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರೀಜನ್ನಲ್ಲೇ ಈಟು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋದು. ಈಗ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್, ಸ್ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೀಮ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟು. ಈ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರು ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್, steam is generated which find outlet at the surface and they are known as hot spring. ಇದು ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಆವಾಗ ಈ ವಾಟರು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ನೀರು ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ದ ವಾಟರ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೀಮ್. ಈಗ ಈ ಸ್ಟೀಮು ಜಾಗ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ? ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೋ, ಕಂದಕಗಳಿರ್ತದೋ, ಥ್ರೂ ದಟ್ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬುಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಫೌಂಟೇನ್ ಥರ ಆ ನೀರು, ಬಿಸಿನೀರು ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಟನ್ ರಾಕು ತನ್ನಲ್ಲಿರೋಂಥ ಹೀಟನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರು ಈ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೀಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ the steam which comes out of the earth crust through craters is called hot spring. ಹಾಗಾದರೆ
ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಾವು ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಲಡಖ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ತಾತ್ಪಾಣಿ ಮತ್ತು ಬಕ್ನೇಶ್ವರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳನ್ನು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಲಡಖ್, ತಾತ್ಪಾಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಕ್ನೇಶ್ವರ್. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಈ 3 ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಸ್ಟೀಮು ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಸ್ಟೀಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಟು strikes the turbine. As the steam strikes the turbine, turbine rotates and turbine is connected to generator. As turbine rotates, generator rotates and it generates electricity. That means by using geothermal energy, we are generating electrical energy. So like this we are generating electrical energy. So ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿತ್ ಫಿಗರ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ನಾವು ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೀಮನ್ನು ಟರ್ಬೈನ್ಗೆ ಬಡಿಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೀಮು ಟರ್ಬೈನ್ಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ, ಸೊ ಟರ್ಬೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನರೇಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್, ಜನರೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೀಮು. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟೀಮು. ಸ್ಟೀಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಔಟ್ಲೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪೈಪ್ನ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೀಮ್ನ ಆಚೆಗೆ ತೆಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸ್ಟೀಮನ್ನ ಈ ಟರ್ಬೈನ್ಗೆ ಬಡಿಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ದ ಟರ್ಬೈನ್, ಸೊ ಟರ್ಬೈನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ರೊಟೇಟ್. As the turbine rotates, it is connected to generator. Generator also rotate and it generate electricity. Like this, by using geothermal energy, we are producing electrical energy. So this is the thing that you have to keep it in mind regarding geothermal energy. And the last topic of this lesson, we are going to study about nuclear energy. So the last topic of this lesson is about nuclear energy and environmental consequences. ಈ 2 ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ change in the nucleus of an atom. There is a change in the nucleus of an atom. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಮಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದನ್ನೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ there is a change in the nucleus of an atom. So nucleus of an atom ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು we call it as nuclear reaction. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಬಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಟಮ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್ ಬಿ. ಇದು ಎ ಅನ್ನುವ ಆಟಮಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು, ಇದು ಬಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಟಮಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು. ಹಾಗಾದರೆ ಎನೇ ಬೇರೆ ಬಿನೇ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಎ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಟಮಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಟಮಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ? ದ ಎನರ್ಜಿ released during nuclear reaction. ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆದಾಗ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ. ದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ.
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ, ಎ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿ ಆದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, name the types of nuclear reaction. There are two types of nuclear reaction. One is called nuclear fission reaction. Fission ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋದು, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು. Another one is nuclear fusion reaction. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್, ಒಂದು ಫಿಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯೂಷನ್. One is nuclear fission reaction, another one is ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈಗ ಹೇಳೋಣ. ಈಗ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ heavy atomic nucleus splits into two or more medium atomic nuclei, with the liberation of enormous amount of energy is called nuclear reaction. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಈ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೇನಾಯಿತು. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು, ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. And such a reaction is called nuclear fission reaction. A reaction in which heavy nucleus splits into two or more light nuclei with the liberation of enormous amount of energy is called nuclear fission reaction. Fission ಅಂದರೆ ಒಡೆಯೋದು, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯಿತು, ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಗಾಧ, ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್? ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್. It is a device which converts nuclear energy into electrical energy. What is a nuclear reactor? Nuclear reactor is a device which converts nuclear energy into electrical energy. ಹಾಗಾದರೆ what is the principle of nuclear reactor? So nuclear reactor works on the principle of controlled fission chain reaction. What is a nuclear reactor? It is a device which converts nuclear energy into electrical energy. What is the principle of a nuclear reactor? Controlled
fission chain reaction is the principle of nuclear reactor. Okay, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ and in nuclear power plant how we are converting nuclear energy into electrical energy. So what is a nuclear power plant? Power plant andre a place where electricity is generated. ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಆಯಿತು, ಈಗ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯುರೇನಿಯಂ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ, ಆರ್ ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಥೋರಿಯಂ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಸ್, what are the nuclear fuels we are using here? Uranium, plutonium, thorium. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೇಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಯುರೇನಿಯಂ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಲು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆವಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇದೇ ಯುರೇನಿಯಂಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಯುರೇನಿಯಮ್ಮು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಫಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು. ಸೊ ಯುರೇನಿಯಂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಹೀಟ್ ದ ವಾಟರ್. ಈ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟರ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಟೀಮ್. So steam will strikes the turbine. As that steam strikes the turbine in turn turbine is connected to generator. As the turbine rotates, generator also rotates and it generates electricity. Like this, by using nuclear energy, we are converting it to electrical energy. So this is done in nuclear power plant. Again, I will repeat. This is uranium, which is a heavy atomic nucleus. It is unstable. ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನ್ಯೂಟ್ರಾನು ಯುರೇನಿಯಂನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಯುರೇನಿಯಮ್ಮು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೀಡಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. And this heat energy is made to heat the water, and when water is heated, liquid water is converted into steam. Steam is made to strike the turbine. As the turbine rotates, turbine in turn connected to generator. As the turbine rotates, generator also rotates and it generates electricity. So this is how we are converting nuclear energy into electrical energy. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ and what are the disadvantages of nuclear energy? ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್.
This is the first advantage. Second advantage is that it converting nuclear energy into electrical energy, it does not produce smoke. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಮೋಕನ್ನು ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಗೆನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Next, coming to third advantage. The third advantage is that if it is used in a proper way, no pollution. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So these are the three advantages that you have to keep it in mind regarding nuclear energy. The first advantage, large amount of energy is produced. Second advantage, it does not produce any smoke. Third advantage, if it is used in a proper way, it will not cause us any pollution. Then coming to disadvantages of using that, what we call it as nuclear energy. What are the disadvantages of using nuclear energy? The first point, that is the first disadvantage, is that there is a risk of accident. There is a risk of accident. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಾನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಾಂಬ್. ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಫಿಷನ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಳಸುವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಫಿಷನ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಾಂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದು. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯುರೇನಿಯಂ. ಯುರೇನಿಯಮ್ಮು ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. there is a limited availability of uranium. ಯುರೇನಿಯಮ್ಮು ನಮಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ. that is the second disadvantage. Then coming to third disadvantage ಬರೋಣ, that is installation cost is high. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೈ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ disposal of nuclear waste. Disposal of nuclear waste may result in environmental pollution. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಈಗ ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಆವಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಯುರೇನಿಯಮ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ 2 ಮೀಡಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇರುವಂತಹ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ವೇಸ್ಟೇ. ಈ ವೇಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸಸ್ ಎನ್ವೈರಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಖಂಡಿತ ಎನ್ವೈರಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟು ಈ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ವೇಸ್ಟನ್ನು, ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಟೈನರ್ನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳು ದೇ ಮೇ ಕಂಟೈನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಈ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ತರೆ ಆ ವೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಗ್ರೋತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, 1945ನಲ್ಲಿ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಬಾಂಬು, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜಪಾನಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜಪಾನ್ನವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗವಿಕಲರು, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಕಾರಣ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಈ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೇ ಕಂಟೈನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು. ಸೊ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲುಕುಮಿಯಾ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸಸ್ ದಟ್ ಲುಕುಮಿಯಾ, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವೇಸ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಡೀಪ್ ಇಂಟು ದ ಸಿ, ಸಮುದ್ರದ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಸೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ವೇಸ್ಟನ್ನು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. There is a risk of accident, installation cost is high, limited availability of uranium, and improper nuclear waste disposal will lead to environmental pollution. Now let us go for the next thing. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಫ್ಯೂಯಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್? ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು, ಸೊ ವಿಚ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ಲೀನರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ಲೀನರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸೆಲ್ಲು, ಕೆರೋಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸೆಲ್ಲು, ಕೆರೋಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ among hydrogen and compressed natural gas, so which is the cleaner fuel? Hydrogen is the cleaner fuel because hydrogen does not contain any carbon. Since it does not contain any carbon, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ CNG contains carbon and it makes pollution. So this is the thing that you have to keep it in mind. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿಯ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗುವಂತಹ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಆ್ಯಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಕೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ಈಗ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ನಾವೀಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕೋಲನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ.
ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೋಲು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿ, ಎನರ್ಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಟು ಈಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವೀಗ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್, construction of dams will disturb the ecosystem. So these are the two environmental consequences that we have to keep it in your mind. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ we have to avoid damage to our environment. ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ಅವರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್? ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎನರ್ಜಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ. ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಸೊ ಈಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಬೈ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ we have successfully completed this lesson, that is sources of energy. So those who are not subscribed my YouTube channel, please subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟು ತುಂಬ ನನಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.